morning, students. Yesterday we have seen how the arithmetic mean is affected by change of origin and change of scale. But at the same time, we have seen that how this property can be very useful when we deal with data involving observations with large magnitudes. It can reduce our efforts and the time required to compute arithmetic mean for such large data sets. Today we have to discuss the effect of change of origin and change of scale on variance. As you know, variance is the best available measure of dispersion. Therefore, to summarize data, we use variance along with arithmetic mean. We will see the mathematical proof and then few numerical examples. Variance is affected by change of scale only. Here you can see variance is independent of change of origin. This is the statement, we have to prove it. पण चेंज ऑफ ओरिजिन आणि चेंज ऑफ स्केलमध्ये फक्त चेंज ऑफ स्केलचा व्हेरियन्सवरती परिणाम होतो. चेंज ऑफ ओरिजिनचा व्हेरियन्सवरती परिणाम होत नाही. लेट अस सी प्रूफ. फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट x be a discrete random variable. Let x be a discrete random variable taking values x1, x2, so on xn with probabilities p1, p2, so on pn respectively. Then, by definition of mean of random variable x, or in general by definition of a function of random variable x, we can write expected value of x is equal to sigma pi into xi, I running from 1 to n. प्रत्येक व्हॅल्यूला त्याच्या प्रोबॅबिलिटीने मल्टिप्लाय करणार आणि त्याच्या आपण सम घेणार. इट इज एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स आणि एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स स्क्वेअर. द डिफरन्स इज xi इज रिप्लेस्ड बाय एक्स स्क्वेअर. म्हणजे रँडम व्हेरिएबलच्या प्रत्येक व्हॅल्यूचं स्क्वेअर करायचा आणि त्याला त्याच्या प्रोबॅबिलिटीने मल्टिप्लाय करायचं. इट इज नॉट लाईक pi into xi स्क्वेअर. इट इज नॉट लाईक दॅट. पहिल्यांदा xiचा स्क्वेअर करायचा आणि त्यानंतर त्याला piने मल्टिप्लाय करायचं. पी आय आणि एक्स आय यांचा प्रॉडक्ट घेऊन त्याचा स्क्वेअर केला तर इट विल बी रॉंग. ओके. सो एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स आणि एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स स्क्वेअर हे दोन फॉर्म्युले आपण इथं लिहिलेले आहेत. फर्दर, लेट अस कन्सिडर द ट्रान्सफॉर्मेशन y is equal to x minus a divided by h. Yesterday we have discussed this transformation, and this transformation is called change of origin and change of scale, where a, constant a, is the desired location. आपल्याला जे नवीन लोकेशन हवं आहे त्याच्यावरून आपण a निवडणार आणि एच इज द स्केल. आपल्याला डेटा रिड्यूस करायचा आहे का डेटा मॅग्निफाय करायचा आहे, एनलार्ज करायचा आहे, त्याच्यावर एचची व्हॅल्यू अवलंबून असणार आहे. बोथ ऑफ दीज आर आर्बिट्री कॉन्स्टंट्स. म्हणजे आपल्याला जे हवेत, जसे हवेत
त्या पद्धतीने आपण ते निवडू शकतो. त्याच्यावरती काहीही बंधन असणार. ओके, सो विल राईट द इनव्हर्स ट्रान्सफॉर्मेशन. Inverse transformation is x is equal to a plus h into y. It is a simple mathematics. Further, let me quote the property we have seen yesterday. Expected value of x is equal to a plus h into expected value of y. This is the property we have seen yesterday. Mean is affected by change of origin and change of scale. So we can directly quote here. Now let me write the formula for variance of x. Variance of x is expected value of x minus e of x whole square. प्रत्येक ऑब्झर्वेशनमधून त्याचा मीन मायनस करायचा आणि हे जे डेव्हिएशन्स येतात, स्क्वेअर्स ऑफ डेव्हिएशन्स, त्याचा मीन घ्यायचा म्हणजे व्हेरियन्स. ओके, नाव विल प्लग इन द व्हॅल्यूज ऑफ एक्स अँड ई ऑफ एक्स. व्हॉट इज एक्स? एक्स इज ए प्लस एच इंटू वाय मायनस व्हॉट इज ई ऑफ एक्स? ए प्लस एच इंटू ई ऑफ y. Sorry, here is a printing mistake. It should be expected value of y. So a plus h into y minus a minus h into expected value of y square. Please note that h into e of x जे लिहिलेलं आहे ते चुकीचं आहे. त्याच्याऐवजी काय असायला पाहिजे? एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ y. Now that a gets cancelled, plus a minus a, and that h is common, so it can be taken outside the expectation because it is a constant, but there is a whole square, that's why h square comes out of expectation. So h square expected value of y minus e of y bracket square. Now by definition this formula is nothing but variance of y. This formula is variance of y. So there is a relation between variance of x and variance of y. What is that? Variance of x is equal to h square into variance of y. H square into variance of y. Or we can write inversely, variance of y is equal to 1 upon h square into variance of x. So आता या शेवटच्या फॉर्म्युलामध्ये what do we get? We get only h. ए त्याच्यामध्ये कुठेही आपल्याला आढळून येत नाही. ए इज व्हॅनिश्ड. त्याचाच अर्थ काय होतो की ए कोणीही काहीही सिलेक्ट केला तरी चालेल, व्हेरियन्सवर त्याचा काही परिणाम होणार नाही आहे. पण एच जर वेगवेगळा सिलेक्ट केला तर व्हेरियन्स ऑफ वाय विल बी डिफरंट. This implies variance is affected by change of scale only. म्हणजे डेटा आपण स्मॉल केला म्हणजे रिड्यूस केला by dividing each and every observation by a constant number, or if we expand the data, enlarge the data by multiplying a constant, तरच त्या व्हेरियन्समध्ये बदल होईल. डेटा तुम्ही नंबर लाईनवरती कुठेही शिफ्ट केला फक्त तर त्याचा काही परिणाम होणार नाही, व्हेरियन्स विल बी सेम. पण स्केल बदललं तर व्हेरियन्स बदलतो.
सो एक्स वरून वाय आपण ऑप्टेन केला ट्रान्सफॉर्मेशननी, तर व्हेरियन्स ऑफ वाय आणि व्हेरियन्स ऑफ एक्स मधलं नातं जे आहे इट डिपेंड्स ओनली ऑन एच, and that h is the scale, and that's why we can say that variance is affected by change of scale only. Okay, so we have seen the proof of this property. Variance is affected by change of scale only. Okay, so it is independent of origin, change of origin. This is very important property of variance, as like that of mean, which we have seen yesterday. Let me elaborate. Let me make it more clear with some numerical examples. We have a data on variable x and its variance is 2. असं आपण गृहीत धरूया, आपल्याकडे एक डेटा आहे आणि त्याचा व्हेरियन्स आपण ऑलरेडी कॅल्क्युलेट केला आहे, अँड दॅट व्हेरियन्स इज 2. ओके, देन व्हॉट विल बी द व्हेरियन्स ऑफ 3x. आता काय केलं आपण, 3x म्हणजे प्रत्येक ऑपरेशन 3 पट वाढवलेला आहे, म्हणजे डेटा एक्सपांड केला. सो 3 हियर इज द स्केल पॅरामीटर. 3 is the scale. So the value of h is 3. In fact, here the value of h is 3. So this variance is 3. It comes out as 3 square into variance of x. 9 into 2, it will be 18. The variance of x divided by 2. So here now व्हेरियन्स करताना जो कॉन्स्टंट आहे आतमध्ये तो बाहेर येताना त्याचा स्क्वेअर होऊन बाहेर येतो. इफ इट इज मल्टिप्लायर, सो हिअर मल्टिप्लायर इज 1/2. त्यामुळे त्याचा व्हेरियन्स कसं मिळाला, व्हेरियन्स ऑफ एक्स डिवायडेड बाय 4. 4 इज 2 स्क्वेअर. सो 2 डिवायडेड बाय 4, इट इज 1/2. Now variance of x minus 5. So here we have shifted data on the left. म्हणजे इथं फक्त आपण डेटाचं ओरिजिन बदललं. प्रत्येक ऑब्झर्वेशनमधून 5 वजा केले तर काय होणार, ते तो डेटा नंबर लाईनवरती, रिअल नंबर लाईनवरती तो निगेटिव्ह एक्स ॲक्सिसकडं शिफ्ट होणार. पण असं शिफ्टिंग केलं म्हणजे इथं फक्त ओरिजिन आहे, चेंज ऑफ ओरिजिन. व्हेरियन्स ऑफ एक्स मायनस 5 इज द चेंज ऑफ ओरिजिन ओनली. पण चेंज ऑफ ओरिजिनचा त्याच्यावरती काहीच परिणाम होत नाही आहे. सो व्हेरियन्स ऑफ एक्स मायनस 5 इज सेम ॲज दॅट ऑफ व्हेरियन्स ऑफ एक्स अँड दॅट इज इक्वल टू 2. म्हणजे आपल्याला दिलेल्या डेटामधून एखादा नंबर आपण मायनस केला, सर्वांच्यामधून सेम नंबर, किंवा एखादा सेम नंबर सर्व ऑब्झर्वेशन्समध्ये आपण ॲड केला, तर डेटाच्या व्हेरियन्समध्ये कसलाही फरक पडत नाही. इट इज सेम ॲज दॅट ऑफ. आता व्हेरियन्स ऑफ मायनस एक्स. आता इथं मल्टिप्लायर आहे -1. म्हणजे डेटामधल्या प्रत्येक ऑब्झर्वेशन्सचं आपण काय केलं, प्रत्येक ऑब्झर्वेशन्सचं आपण काय केलं, साईन चेंज केलं. म्हणजे सगळे जर पॉझिटिव्ह असतील तर आता सगळे निगेटिव्ह. पण त्याचा व्हेरियन्स काय येणार, c इज इक्वल टू -1. सो -1 स्क्वेअर इंटू व्ही ऑफ एक्स. सो इट इज 1 इंटू व्ही ऑफ एक्स, दॅट इज 2. सो व्हेरियन्स ऑफ एक्स इज सेम ॲज दॅट ऑफ व्हेरियन्स ऑफ -x. म्हणजे आपण डेटामध्ये ऑब्झर्वेशन्सचे साईन चेंज केले. सिम्पली वी चेंज द साईन
म्हणजे डेटा व्हॅल्यूजचं साईन चेंज केलं आपण, पॉझिटिव्ह होते ते निगेटिव्ह केले, निगेटिव्ह होते ते पॉझिटिव्ह केले, तर व्हेरियन्समध्ये काहीही परिणाम होत नाही आहे. इट इज सेम ॲज दॅट ऑफ ऑब्जेक्टिव्ह टाईप क्वेश्चनसाठी या गोष्टी तुम्ही लक्षात ठेवा. व्हेरियन्स ऑफ एक्स इज सेम ॲज दॅट ऑफ व्हेरियन्स ऑफ मायनस एक्स. आता व्हेरियन्स ऑफ 10 मायनस एक्स, आता 10 इज द चेंज ऑफ ओरिजिन, बरोबर आहे. चेंज ऑफ ओरिजिन केलं डेटामध्ये फक्त आपण, प्रत्येक ऑब्झर्वेशन 10मधून मायनस केला आपण. बट दिस इज सेम ॲज दॅट ऑफ व्हेरियन्स ऑफ मायनस एक्स, and variance of minus x is same as that of variance of x, and that is equal to 2. The variance of x minus 10 divided by 2, x minus a divided by h. आता इथे a ची व्हॅल्यू आहे 10, h ची व्हॅल्यू आहे 2. तर त्याचा व्हेरियन्स कसा मिळणार आपल्याला? जो मल्टिप्लायर आहे दॅट इज 1/2, फक्त त्याचा स्क्वेअर होऊन ते बाहेर आले. 1/2 square into variance of x, 2 divided by 4, it is 1/2. Variance of x minus 3 is same as that of variance of 3 minus x, which is same as that of variance of x is equal to 2. म्हणजे सर्व ऑब्झर्वेशनमधून एक सेम नंबर तुम्ही सबस्ट्रॅक्ट करा, किंवा एका सेम नंबरमधून सर्व ऑब्झर्वेशन सबस्ट्रॅक्ट करा, व्हेरियन्स विल बी अनचेंज्ड. व्हेरियन्समध्ये कसल्याही प्रकारे बदल होणार नाही. अशा काही न्यूमेरिकल प्रॉब्लेम्स मी तुमच्यासमोर इथं मांडायचा प्रयत्न केलेला आहे. फक्त एक गोष्ट लक्षात ठेवा की व्हेरियन्स इज नॉट अफेक्टेड बाय change of origin, but it is affected by change of scale. Okay, so I think we should stop here. You just try to write down these examples. त्याच्यावरती काही थोडं तुम्ही राईट अप करा. थेरॉटिकल प्रूफ बरोबर याच्यातल्या कोणत्या व्हॅल्यूज एच्या येतात, कोणत्या व्हॅल्यूज एचच्या येतात, हे जाणून घ्यायचा प्रयत्न करा, अँड इट विल बी मोर क्लिअर टू यू. ओके, सो थँक यू फॉर लिसनिंग दिस व्हिडिओ लेक्चर. सी यू अगेन in the next lecture. Goodbye. Have a nice day.